میں آج بھی کہتا ہوں یہ کالا قانون ہے، ایک اندھا قانون ہے۔ حکومت سندھ حکومت کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے ایشوز، ہم نے گزشتہ روز بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر شاید لب کشائی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جس طرح گزشتہ روز بھی فیصل واؤڈا صاحب نے کچھ ایشوز کے اوپر تھوڑی سی سختی برتی تھی، اور آج انہی ایشوز کے اوپر زیادہ کھل کر ڈیبیٹ ہوئی تمام میڈیا چینلز کے اوپر بھی، اور یہ کوشش کی گئی سمجھنے کی کہ آخر محمد ڈیم کے حوالے سے جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، عبدالرزاق داؤد صاحب کا نام اس میں بار بار آ رہا ہے، نہ ان کی طرف سے آفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ البتہ فیصل واؤڈا صاحب کو جب آج بھی کویشچن کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے محمد ڈیم کے حوالے سے جس سے لنک کرتے ہیں رزاق داؤد صاحب کی جو کمپنی ہے جو ان کے بیٹے اون کر رہے ہیں اس وقت، وہ ٹھیکہ کسی بھی طور منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سوال کیا ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ شاہد خاقان صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ یہ جو کانٹریکٹ تھا اور اس کی جو بولی تھی وہ اس وقت کی حکومت کے دور میں نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ یہ نون لیگ کے دور حکومت میں تھی۔ اس سے کم از کم پی ٹی آئی کی آدھی بات ضرور جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ ان کے دور میں اس کام کی شروعات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے ایک قدم آگے جو بات کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف رزاق داؤد صاحب کو کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑے گا، بلکہ ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آخر کن بنیادوں کے اوپر اب کانٹریکٹ فائنلی اس کمپنی کو ملا ہے۔ اس میں فرحت اللہ بابر صاحب نے آج 5 پوائنٹس رکھے ہیں سامنے، 5 سوال رکھے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان سوالوں کا جواب چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ آج پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے اوورال بات کی ہے معیشت کے حوالے سے بھی ان ایشوز کے علاوہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ڈالر پرواز کر رہا ہے، جس طریقے سے اس وقت بیرونی قرضے بڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ ہم دو پچھلے ٹینیورز میں دیکھ رہے ہیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کہ 2 مرتبہ بجٹ کی بات کی گئی ہے، ایک نیا منی بجٹ بھی آنے جا رہا ہے، جو ہمارے ذخائر ہیں اس وقت رقوم کے وہ بھی لوئسٹ سطح کے اوپر آ چکے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو یقیناً پہلے سے پتا ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان ایشوز کو ابھی تک ریزالو نہیں کیا جا سکا، اور اسد عمر صاحب جن سے بہت امیدیں تھی خود پی ٹی آئی کو بھی اور خود عوام کو بھی، وہ کیوں ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آگے چل کر ایک اور امپورٹنٹ چیز پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے اصغر خان کیس۔ کچھ روز پہلے اس حوالے سے فیصلہ ہوا تھا اور آج اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، اور اس ججمنٹ میں جو سارا مدعا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس بنیاد کے اوپر نہ تو ثبوت موجود ہیں نہ ہی گواہان موجود ہیں، اور یہ وہ ریکمنڈیشنز ہیں جو کچھ روز پہلے ایف آئی اے نے عدالت میں جمع کروائی تھی اپنے جواب میں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ وہ کیس ہے جس پر خان صاحب نے متعدد مرتبہ کہا کہ اس کیس کا وہ جواب چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب ایف آئی اے نے جواب جمع کروایا تو خان صاحب کو، جن کے انڈر ایف آئی اے آتی ہے، ان کی نالج میں یہ بات نہیں لائی گئی کہ ایف آئی اے اس کیس کو کلوز کرنے کی درخواست کر رہا ہے، اور جب جو رقوم دینے والی شخصیات ہیں وہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم نے رقوم دی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایف آئی اے اس کیس کو آگے بڑھانے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا؟ یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے، اور اگر وقت بچا تو ایم کیو ایم کے حوالے سے جو خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے وہ بھی ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جو معزز پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرنا چاہوں گی، میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عثمان ڈار صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما رومینہ خورشید عالم صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، اور میرے ساتھ کراچی سے موجود ہیں نواب وسان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ بہت شکریہ تینوں پینلسٹ کا، اور اس کے علاوہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ٹیلی فون لائن کے اوپر۔ شامی صاحب سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی شامی صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اس میں بڑا کلیئرلی معیشت کے اوپر تو بات ہوئی، لیکن ساتھ میں سر یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جو کرائسس چل رہا ہے اور جو کنٹروورسی اس وقت محمد ڈیم کی کریٹ ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے سر کہ کیا رزاق داؤد صاحب کی قربانی دینی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ کیونکہ ماضی میں مفادات کے ٹکراؤ کی بات بار بار کرتی رہی ہے پی ٹی آئی نون لیگ کے حوالے سے بھی۔ دیکھیے جو پی ٹی آئی کیسی رہی ہے اور مطالبے کرتی رہی ہے اس کے حوالے سے تو وہ خود جواب دہ ہے، اور اگر اس کو معیار بنا لیا جائے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا، لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھیں تو پھر جو رزاق داؤد صاحب کا معاملہ ہے، مجھے تو اس کے اندر کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہیں آتا۔ یہ جو بیڈنگ پروسیس تھا یہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور ایک قسم سے بیڈ جو ہے فائنلائز ہو چکی تھی، تو ان کا جو کانٹریکٹ ہے
वो ना तो उनकी आमद के यानी उनकी हुकूमत में आने के बाद शुरू हुआ है, ना उसके बाद उसको मुकम्मल किया गया है। और उन्होंने जब ओहदा संभालने से पहले इमरान खान साहब को इस बारे में एतमाद में भी ले लिया था और बता दिया था कि उनकी कंपनी जो है, जो बेटा चला रहा है उनका, वो अभी इस बिडिंग में शरीक है। और खान साहब को ये उन्होंने बता दिया था, और खान साहब ने कहा कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नजर नहीं आता, और उन्होंने इस पर एतराज नहीं किया। तो जो जसकॉन है वो हमारी एक बहुत बैनुल अक़वामी शोहरत की तामीराती कंपनी है, और रज़ाक दाऊद साहब जो है एक बहुत ऑनरेबल आदमी है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है या जो एतराजात किए जा रहे हैं उस पर कोई वजन है। एक प्रोसेस जो चला आ रहा था, वो प्रोसेस जो था वो अपने अब आखिरी नुक्ते पे पहुंचा है, तो मुझे इसके अंदर अच्छा। लेकिन शामी साहब से कुछ 5 सवाल भी अगर आपकी नजर से गुजरे हो, फरहतुल्लाह बाबर साहब ने आज रखे। उन्होंने कहा है कि क्या बाकी कंपनीज को डिस्क्वालीफाई करने के बाद दोबारा बोली की जरूरत नहीं होनी चाहिए? फिर ये कि पहले ठीक है, ये बोलियां नून लीग के दौर में लगाई जरूर गई थी, नतीजे इसके अब आए हैं, बट क्या अब एक मखसूस कंपनी को नवाजना, और फिर कल एक खबर आई थी कि जो LNG का ठेका है वो भी रज़ाक दाऊद साहब के भाई को दिया गया है, तो क्या ये सारी खबरें कनेक्ट नहीं करती कि थोड़ा सा पोजीशन क्लियर करने की जरूरत है कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? सर नहीं, जो LNG का ठेका दिया गया है वो तो PTI ने तो नहीं दिया, और उन्होंने परफॉर्म किया है। LNG इस मुल्क में आई है। देखिए, हम अगर इसी तरीके से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्करेज करेंगे और उनकी तौहीन करेंगे, तो फिर इस मुल्क के अंदर हम पहिया कैसे चलाएंगे सनत का और कारोबार का? और ये जो सवालात किए हैं खुर्शीद शाह साहब ने, ठीक है, उनको हक है सवाल करने का, लेकिन मेरा पहली गुजारिश ये है कि जो अगर कोई पार्टी उससे अफेक्ट हुई है और अगर कोई बिजनेस ग्रुप उससे अफेक्ट हुआ है, तो वो अदालत में जा सकता है, वो शिकायत कर सकता है। वो तो किसी ने शिकायत नहीं की, यानी कोई दूसरा ग्रुप जो है उसने शिकायत नहीं की कि उसके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, और ये बताया गया है कि उनको बिल्कुल, यानी उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पॉइंट आपका जस्टिफाइड है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शामी साहब, सर आज आपने अपने प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प बात फरूख सलीम साहब के हवाले से की, मंगनी और निकाह की। मैंने उस पर आपसे जरूर कमेंट लेना है सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी जाना चाहूंगी। उस्मान साहब, सर जिस तरह शामी साहब माफ कीजिएगा कोट कर रहे हैं कि ठीक है, उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जिन हालात में ये चीज शुरू हुई बिल्कुल सही थी, अभी भी सही है, लेकिन जो एतराज अब अपोजिशन का है उसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल बन रहा है। आपको नहीं लगता कि किसी पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है? सर नहीं, देखें, अपोजिशन ने तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, और शामी साहब ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया है। जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पहले से इत्माद में ले रखा था इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और तमाम तर चीज़ें बिल्डिंग से लेके उसकी सबमिशन तक हमारी गवर्नमेंट आने से पहले की हो चुकी थी, और ना उन्हें पता था उस वक्त के वो वज़ीर होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी। और दूसरा देखें, हमारे मुल्क में तो पिछले 70-71 सालों से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कानून एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और ये भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस पे कानून लाने जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे भी काम हो रहा है बाकायदा। यही वजह है, अगर आप देखें माजी में जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो चल ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे रही थी, वजीर आजम थे वो, लेकिन वो भी उस वक्त कहते थे कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमने क्राइटेरिया पे पूरा उतरते थे और हमने इसी तरह दिए हैं जब PTI क्वेश्चन करती थी। देखिए, मैं तो प्रोजेक्ट्स के हट के इनके वज़रा की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब कामा तनहा इधर मिनिस्टर थे और वहाँ से सैलरी ले रहे थे। इसी तरह एहसन इकबाल साहब, वो भी कामा होल्डर थे सऊदी अरेबिया से। प्राइम मिनिस्टर खुद बेटी की उधर जॉब कर रहे थे, सैलरी विड्रॉ नहीं कर रहे थे। मकसद ये सारा इनका देखे ना, ये तो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि आपने तो ओथ ले रखा था जी कि मैं अपने ज़ाती जो इंटरेस्ट है उसको तरजीह नहीं दूंगा नेशनल इंटरेस्ट पे। तो खैर, अब अगर इस पे चले जाएंगे लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून होना चाहिए मुल्क में, और ये मेक श्योर करना चाहिए कि आया लोग हुकूमत में आके, पावर में आके क्या उस ओहदे से, उस पोजीशन से फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं। और जिस तरह से शामी साहब ने कहा, दूसरी तरफ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी शेक नहीं करना। ये नहीं कि वो लोग जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं या करना चाह रहे हैं और एक ऐसी फ़ज़ा, ऐसा माहौल बना दें हम पॉलिटिकली कि लोग उस इनसिक्योरिटी में चले जाएं कि शायद यहाँ बिजनेस फिजिबल नहीं है।
اور رزاق داؤد صاحب والا معاملہ دوسری طرف اگر ہم ڈیم کو دیکھیں تو کئی سالوں سے وہ منصوبہ متواتر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پینڈنگ، اور اب 2003 میں سر وہ اپروو ہوا تھا اور $1 ارب اس کی کاسٹ بتائی گئی تھی، جو اب $3 ارب پہ جا چکا ہے صرف ڈیلے کی وجہ سے۔ 15 سال اس پہ اگر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کام نہیں ہوا اور اب کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کو بھی صرف منصوبے کو سبوتاج کرنے کے لیے اور اس کو کسی طریقے ہم فیلئر کی طرف لے کے جائیں۔ لیکن سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ یا تو عہدہ چھوڑ دیں یا پھر وہ پروجیکٹ چھوڑ دیں۔ روبینہ میں آپ کی طرف آتی ہوں، یہ جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے۔ دیکھیے پہلی بات تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک عمران خان صاحب کو بتا دیا، ویسے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی رہتی ہیں، جیسے اسد عمر صاحب نے بھی ایک جب ڈالر کی انفلیکشن اوپر نیچے سطح پہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے فون پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا، مجھے فون آ گیا تھا، جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہے ان کا بھی آ گیا، تو یہ تو چیزیں ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں، ان کو بتا دیا، ان کو مل گیا۔ میں اس پہ کوئی کرٹیسزم جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں کہہ رہی، میں ایک حقائق کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کو انہوں نے بتا دیا تھا تو یہ چیز پھر آپ شروع میں مینشن کر دیتے۔ اور بعض اوقات چیزیں دیکھیں سنا اتنا بڑا ایشو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس کو پورٹرے اس طرح سے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو جاتا ہے یا چیزوں کو کر دیا جاتا ہے کہ جو چیز جو نہیں بھی ہوا لگنا ہوتا نا وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ گاڈ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو آئی تھنک یہ چیزیں آپ کو پہلے ٹائمز جب آپ کو پتا آپ ایک حکومت چلا رہے ہیں، آپ گورنمنٹ کو آپ یہ نعرہ لے کے آئے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی اور ملک چلا نہیں سکتا، تو پھر ان چھوٹی بڑی چیزوں کو آپ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور یہی بات اگر ہمارے دور میں ہوتی تو ہم سب جانتے ہیں۔ بیسیکلی کیا اختلاف ہے؟ جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے تو اپنے سوال سامنے رکھے ہیں کہ یہ کس بنیاد کے اوپر ان کو ریجیکٹ کیا گیا، جو باقی کمپنیز تھیں کس کرائٹیریا پہ ہوا، کیا سیکنڈ بڈنگ ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیں کیونکہ ہم میں سے تو یہ تو کوئی بھی نہیں میرے خیال میں جانتا کہ سیکنڈ بڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، غالباً نہیں ہوئی ہے سیکنڈ بڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو جب نہیں ہوئی تو آپ کو دوبارہ سے بڈنگ، آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ دوبارہ بڈنگ میں بھی اگر پہلی بڈنگ میں بھی وہی اگر آئے ہیں اور اگر کوئی اس پائے کا اور پاکستان میں یا کہیں پہ کوئی نہیں ہے تو پھر دوبارہ بھی وہی آ جائیں گے، پھر اس میں کانفلکٹ تو کوئی رہا ہی نہیں۔ آپ اس چیز کو واضح کر دیں کھلی کتاب کی طرح، اس میں گھبرانے والی بھی کوئی بات نہیں اور پریشان ہونے والی بات نہیں۔ اور رہی بات احسن اقبال صاحب یا خواجہ آصف صاحب یا دوسرے تیسرے لوگ، تو چلے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم پہ تو صحیح سارے پرانے لوگ اور پرانی باتیں پرانے عمل، تو اب تو نئے لوگ آئے ہیں، نیا پاکستان ہے، نئے پاکستان میں کچھ تو نئے پاکستان میں مفادات کا ٹکراؤ میں ویسے ابھی نظر نہیں آتا بقول پی ٹی آئی کے۔ اچھا شامی صاحب، سر آج آپ نے اپنے شو میں ذکر کیا، فاروق سلیم صاحب کی بات نکلی، کل سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں مشیر ہوں، پھر ہمیں کل فواد چودھری صاحب کے تھرو پتہ چلا کہ وہ نہیں مشیر ہیں اور کچھ مسائل ہوئے، انہوں نے دسمبر کے آخر میں انٹرویو بھی دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اب ان کے ساتھ معاملات نہیں چل سکے۔ سر آپ نے بڑی زبردست مثال آج دی کہ منگنی ہوئی لیکن نکاح نہیں ہو سکا، تو کیا فاروق صاحب کو نہیں پتا کہ منگنی ٹوٹ گئی ہے؟ ان آخر کون بتاتا سر؟ ہو سکتا ہے نکاح ہو گیا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہو جائے گی، بالکل صحیح جی سر۔ اور فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا جی جی کہ ان کو مقرر کیا جا رہا ہے، پھر وہ خود انہوں نے بھی ایک اخبار میں اپنے جو کالم لکھتے ہیں اس کے نیچے وہ لکھتے تھے کہ وہ ایڈوائزر ہے، اسپوکس پرسن ہے، اور اسی طریقے سے وہ مختلف ٹی وی شوز میں آئے بھی ہیں، بالکل سر کرتے رہے۔ تو لیکن بہرحال کوئی ایسی بات ہوئی ہے، ان سے کوئی ایسی گستاخی ہو گئی ہے یا انہوں نے اپنی رائے اس طرح انڈیپینڈنٹلی دے دی ہے کہ حکومت کو منظور نہیں ہوا اور وہ بیچارے جو ہیں اپنے اس سے ہاتھ دھو بدلی ترجمانی سے۔ سر بات چیت کی تھی انہوں نے، ویسے جس بات کی وجہ سے پورا ایشو کریٹ ہوا ہے کہ صرف معاملات کو دبایا جا رہا ہے، ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ بس پھر وہ اب اگر انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹلی ہزارے خیال کرنا ہے تو پھر ان کو ہماری صفوں میں موجود رہنا چاہیے، یہی ان کی بہتر جگہ ہے۔ کیا ضرورت ہے حکومت میں جانے کی اور اپنی آزادی جو ہے اس کے اوپر قدغنے لگوانے کی؟ سر آخری کچھ مضامین ان کے تھوڑے سے سخت ہیں۔ اچھا شامی صاحب مجھے تھوڑا سا سر ٹائم آپ کو اصغر خان کیس کے حوالے سے آپ سے کامنٹ لے لوں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے، ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ہمارے ساتھ نواب حسان صاحب بھی موجود ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آج تھوڑا سا رفٹ سامنے آیا ہے اور کن ایشوز کے اوپر آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। असगर खान अव्वल दरामद केस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस को क्लोज किया जा रहा है। रिकमेंडेशन FIA की है और आज डिटेल फैसला भी आया, लेकिन उससे पहले नवाब वसान साहब ने हमें ज्वाइन किया। वसान साहब, सर पिछले टॉपिक में सर आपका कमेंट नहीं आ सका था, ये जो मोहम्मद डैम और ये सारा इशू क्रिएट हुआ है, इस पे पीपल्स पार्टी ने कुछ सवाल रखे हैं फरहतुल्लाह बाबर साहब के थ्रू। सर क्या आपको लगता है कि इस डैम में और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, मुनसिफाना तकसीम हुई है और क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वाले लोगों को दिए गए? नहीं, मेरे ख्याल में ये मुनसिफाना बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए कि सेपरा नेपरा को ये सही तरीके इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया और इन्होंने अपने मनपसंद, और ये मुझे याद आ रहा है कि मुशर्रफ दौर में जो अब्दुल रज़ाक दाऊद जो ब्लैक लिस्ट था, जो मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है, मैंने सुना है कि वो मुशर्रफ दौर में ब्लैक लिस्ट पे था। आज उनको इतना बड़ा ममर डैम का जो दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये चीजें समझ से बाहर हैं। इतनी बोली नहीं लगी, इतने लोग थे, वो क्यों नहीं, उनको पता नहीं, ये समझ में आगे ये बातें सारी निकलेंगी कुछ दिनों में, कुछ अरसे में, तो क्यों किस तरीके इनको मिला और किस तरीके से की माजरत। लेकिन जिस तरह डार साहब ने भी कहा, बाकी PTI के लोग भी कह रहे हैं कि ये तो बिडिंग नून लीग के दौर में हुई थी, उसी में ये शॉर्टलिस्ट हुआ और उसी में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो क्या उनकी बात मानना दुरुस्त नहीं है सर फिर PTI की? नहीं, देखें वो उनमें हुआ या नहीं हुआ, अगर इनको डाउट है, इनके ऊपर केसेस भी बने हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, अगर इमरान खान ये कहता है कि ये परफेक्ट है, तो फिर उनके ऊपर इन लोगों ने केस क्यों बनाए, उनके ऊपर क्यों उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? जब ये सही है और सही कॉन्ट्रैक्ट दिया है और किया है, नेपरा सेपरा में सही हुआ है, तो मेरे ख्याल में फिर तो कोई गुंजाइश नहीं बनती कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये चोर है, ये चोर, फिर तो चोरी तो नहीं बनती इनके ऊपर। ये तो फिर तो इनके PTI के साथ हिसाब लेना चाहिए कि जो ये कह रहे हैं, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर ये कहना, तो मेरे ख्याल में हमारी पार्टी की जो सोच है, हम जो सोचते हैं, तो हमारी लीडरशिप यही सोचती है कि इस पे बड़ा नाइंसाफी हुई है और ये सही तरीका एडॉप्ट नहीं किया गया है। उस वजह से ये हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इनको दिखाएंगे ये किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, और जाहिर है ये जो बिडिंग हुई है, इस पे सुप्रीम कोर्ट जाएगी पीपल्स पार्टी, आपको लगता है? और आप कह भी रहे हैं ऑफिशियली ये? हाँ, इनमें इंशाल्लाह जरूर जाएगी और सबूत भी होंगे, और सबूतों के साथ हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। चले ठीक है, आपने वैसे लीडरशिप की बात की है। शामी साहब, मैं अगले टॉपिक पे थोड़ा सा आपका कमेंट बस लेना चाह रही थी कि ये जो असगर खान केस है सर, इतने सालों इस पे स्ट्रगल की, PTI खान साहब इलेक्शन से पहले बार बार कहते रहे कि मैं इस केस का अंजाम देखना चाहता हूँ, जो सजा देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस केस का फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर FIA कहती है कि हमारे पास तो ना सबूत है, ना गवाहों के बयान एक जैसे हैं, इस केस को क्लोज कर दिया जाए। सर ये मजबूरी है, वक्त का तकाजा है, मसलियत पसंदी है, इसको किस चीज का नाम दिया जाए? जो भी कुछ है, देखिए FIA की रिपोर्ट आपके सामने है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो वर्षा है, सियासी वर्षा एयर मार्शल असगर खान के, बस नहीं सियासी नहीं, जो वर्षा है उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। अब एयर मार्शल असगर खान साहब के जो बेटे हैं अली, वो PTI में शामिल हैं और खुद एयर मार्शल असगर खान PTI में शामिल हो चुके थे, तो इस लिहाज से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी उनके सियासी वारिस हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए कोर्ट में। अगर वो FIA की जो रिपोर्ट है उससे मुत्तफिक नहीं है, तो उनको एक नया कोई इसका इंक्वायरी का तरीका इख्तियार करना चाहिए। और अगर इस मामले में वो चाहते हैं कि वो दूध का दूध, पानी का पानी हो, और दूध और पानी उनके पास कहीं मौजूद है या उनकी नजर में आ रहा है, तो इसका एहतमाम करें। नहीं तो फिर शामी साहब, अगर ये केस क्लोज होता है तो आपके ख्याल में फायदा किसको पहुंचेगा सर? और खान साहब की इंफॉर्मेशन के बगैर आपको लगता है सर FIA रिपोर्ट सबमिट करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो तो अंडर है खान साहब के? नहीं हो सकता है, उनकी मर्जी के बगैर ही रिपोर्ट दाखिल करा दी, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन खान साहब को अपनी पोजीशन जरूर वाज़ेह करनी चाहिए और वज़ीर आज़म को बताना चाहिए कि आया उन्होंने ये रिपोर्ट देखी है या उससे वो मुत्तफिक हैं। अगर नहीं मुत्तफिक, वो और बंदोबस्त कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं।
बिल्कुल ठीक, यानी कि कम से कम खान साहब को इस केस को जरूर लेके चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, सर ये असगर खान केस के ऊपर खान साहब ने बहुत दफा गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि नतीजा और इसमें सजा मिलनी चाहिए, फिर क्या वजह है कि इस वक्त इतनी नॉन इंटरेस्टेड पीटीआई नजर आती है? मैं ये समझता हूँ सना के बज़ाहिर तो ये ओपन एंड शट केस नजर आता था और वो सारा एक नेक्सस जो है बिल्कुल वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इन हालात में आज FIA के ये रिपोर्ट सबमिट करवाना, उसमें से मेरा ख्याल है जितने मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो तो शायद अब दुनिया में भी नहीं रहे जो जिनकी कुछ लोग लेकिन अभी भी सर मौजूद हैं। तो इसको ज़रूर होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले चंद दिनों में वज़ीर आज़म ज़रूर अपनी पोजीशन क्लियर करें। इस हवाले से देखेंगे, एक तो मिनिस्ट्री भी उनके अंडर है ये, और लेकिन कम से कम कौम को तो जरूर पता चलना चाहिए अगर ये सब कुछ लेकिन हुआ। क्या आपको लगता है कि इसका अगर ये केस बंद होता है तो बेसिक एक क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि हमेशा सियासतदानों का ही एहतसाब क्यों हो रहा होता है? इस क्वेश्चन को भी इस केस के थ्रू डिग आउट किया जा सकता है। मकसद ये है कि ये भी तो अब हमें मानना होगा कि हमारे कानून का जो एक जुडिशल सिस्टम है इसमें भी कमजोरियां मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन भी जब होती है बहुत सारी तारीख में उठा के देख लें, फिर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती नहीं हैं या इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है। आज कितने साल हो गए, मैं 25 साल के करीब इस केस को अगर आप 90s 2 दहाइयों से ज्यादा हो चुका है टाइम, तो आप देख लेना एक ऐसा केस जिसका फैसला 90s में ही हो जाना चाहिए था, तो 20-25 सालों में भी हम वहां तक नहीं पहुंच सके। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट साइड अपना मौकफ या जो भी इस केस के हवाले से पोजीशन है वो आने वाले वक्त में हम क्लियर कर देंगे। चलें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रोमीना साहब, हमेशा नवाज शरीफ साहब का नाम आता रहा, फिर ये कहा गया कि इस केस के ऊपर तो लोगों की ये भी राय है कि जो असल में जो मकसद था इस केस का, उसमें से बहुत से लीडर तो ऑलरेडी जेल में है या वो सजाएं भुगत रहे हैं, तो इसलिए शायद इस केस की अब इतनी अहमियत नहीं रह गई, इसलिए FIA चाहती है कि इस केस को क्लोज कर दे। लोग ये भी एक कयास आराई कर रहे हैं। देखिए सना, एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ ये कि क्या सराइयों और मफरूज़ों पर ना तो मुकदमात चल सकते हैं ना चीज़ों के फैसले हो सकते हैं। क्या सराइयों से आप कुछ लम्हात के लिए नैरेटिव ज़रूर बिल्ड कर सकते हैं या एक अंदिया दे सकते हैं कि यहाँ महसूस करवाया जा सकता है कि जी ये चीज़ इस तरफ की हवा चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ जो अगर होती है, अभी अगर ये कहा जाए कि वो बहुत सारे लीडर जो हैं वो जेल में, और ये तो सबूत तो जेलों में नहीं है ना, सबूत तो जहाँ थे वहां पर ही होंगे। जो चीज़ें आप किसी की गड़े हुए मुर्दे जो हैं वो बचपन में जब बच्चे पैदा भी नहीं हुए तब की चीज़ें आप उन पे डाल रहे हैं तो सबूत होंगे। लेकिन फैसले में कहा गया कि ना प्रॉपर सबूत है ना गवाहों के स्टेटमेंट्स मैच करते हैं। इसी बात पे मैं आ रही हूँ कि वो चीजें अगर ये कहना है कि वो लोग नहीं और FIA इस चीज को अहमियत नहीं दे रहा, तो वो एक अलग चीज आती है जो बात उस तरह से कह रहे हैं। लेकिन अगर जो बात सबूतों की है कि अगर सबूत है ही नहीं, अब आप देखिए आप केस को चाहे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, चाहे जो एक हकायक है, मैं तो उसके ऊपर बात कर रही हूँ कि अगर एक सबूत लिखा ही नहीं होगा, जो FIR या जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके अंदर एक सबूत मौजूद ही नहीं होगा, उसमें एक चीज जो है वो वीक है, तो फिर उसका फैसला भी क्या आएगा? तो फिर मेरे ख्याल में जिन्होंने शोर डाला या नहीं डाला वो अंजाम तक तो पहुंच ही गया ना। बेहतर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जिसका शोर डाल रहे थे। आपको लगता है कि PTI अब इतना इंटरेस्टेड नहीं है इस केस को? क्योंकि उनके तो किसी बंदे के नाम उस तरह इसमें नहीं है ना, तो इसलिए शायद इस केस को लेके चला जा सकता था। PTI की अगर आप बात करें कि उनका इस टाइम इंटरेस्ट नहीं है, तो ये तो कोई पता नहीं कि किस टाइम इंटरेस्ट पैदा हो जाए, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, किस टाइम बैठ जाएगा। मैं तो इस पे कोई बात नहीं कह सकती। डेवलपमेंट की नहीं है, शायद ये केस प्रायोरिटी नहीं रहा सर, हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रायोरिटी नहीं था ना। 25 साल ऐसे नहीं लग गए इसमें। अगर देखते तो क्योंकि जो पॉलिटिशियंस रहे बरसर इक़्तिदार, उनकी प्रायोरिटी नहीं, जिन्होंने इवन अकाउंट्स खोले, पैसे ट्रांसफर किए। यूनुस हबीब साहब का भी पूरा ऑन रिकॉर्ड है इंटरव्यू हामिद मीर साहब के साथ। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो इन हालात में भी मैं वही बात फिर करूंगा कि ये हमें अपने इस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम की भी कमजोरियों को दूर करना चाहिए ताकि फैसले वक्त पे हो जाएं। बसाम साहब, सर मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। सर पीपल्स पार्टी भी उन्हीं लोगों में से थी जो कहती थी कि ये केस कंप्लीट होना चाहिए। सर ये फरमाएगा कि इस केस के क्लोज होने से नुकसान सियासत का होगा या नहीं होगा? देखें, ये नुकसान सियासत का ही होगा, इसलिए कि ये 25 साल ये पुराना ये केस है और बार बार ये चलता रहा, बार बार ये मीडिया में आता रहा, इल्जामात लगते रहे सियासतदानों के ऊपर और बहुत सारे लोगों के ऊपर।
تو میرے خیال میں یہ عمران خان یا ان کی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ یہ کوئی ہے، کوئی تو میرے خیال میں ہوگا، اس وجہ سے ان کی منسٹری ان کے انڈر میں ہے جہاں یہ سب کچھ پہنچا ہے۔ تو میرے خیال میں اتنی بڑی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو جاتی اور پتہ چلتا کہ کون اس پہ کہاں تک گناہگار ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں نے خود ہی بند کر دیا ہے، خود ہی یہ کہا ہے، ان کو سر کن لوگوں نے بند کر دیا ہے؟ ایف آئی اے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پارٹی یہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیوں جب ان کے انڈر میں تھا عمران خان منسٹری تو اس کے انڈر میں ہے نا، تو یہ بند نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آنا چاہیے تھا، سب کے سامنے آنا چاہیے تھا، سب لوگ دیکھتے اور پتہ چلتا کہ اتنے 25 سال تک یہ الزامات ہر دوسرے سیاستدانوں کے اوپر کہیں کسی کے اوپر، کم از کم یہ پتہ چلتا کہ کون اس پہ گناہگار ہے کون کیا ہے، تو یہ حقیقت ہوتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں خوش نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ جس سے کہ نام کم از کم وہ کلیئر ہونا چاہیے تھا، اگر ہے تو وہ کلیئر سب کچھ ثبوتوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تو وہ بہتر تھا۔ نہیں اچھا بسان صاحب، لیکن جو پچھلے کئی سالوں تک میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتی رہی، تنقید ہوتی رہی، پولیٹیشنز کے اوپر ہوتی رہی کہ انہوں نے پیسے لیے، یہ کلیئرٹی نہیں ہونی چاہیے سر کہ آخر وہ واقعات ہوئے بھی نہیں بھی ہوئے، اتنے الزامات اور اتنی گفتگو کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر؟ جی سر۔ سنا یہی تو مسئلہ ہے اس ملک میں، جہاں ضرورت ہے اس کو تو چھان بین نہیں کیا جاتا، جہاں ضرورت نہیں ہوتی اس کو چھان بین کیا جاتا ہے۔ یہ 25 سال سے اتنا بڑا کیس چلا، اتنا بڑا، سب لوگوں نے، ہر ایک پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کیس لمبا ہو گیا، اور جس کی عمر اس وقت 2 سال تھی وہ 25 سال کا ہو گیا۔ تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی قوم کے ساتھ۔ یہ ہونا چاہیے تھا، کلیئر ہونا چاہیے تھا، کم از کم یہ پتہ چلتا کہ کون اس جو ہے اس میں انوالومنٹ ہے، یا کس نے پیسے لیے ہیں کس نے نہیں لیے، یہ کم از کم کلیئر ہو جاتا اور پتہ چلتا۔ نہیں ویسے یہ بات درست ہے وزان صاحب کہ جو ہماری نئی نسل تھی وہ صرف یہی سن سکی کہ ایک اصغر خان کیس تھا اور اس میں سیاستدانوں کے پیسے لینے کا انکشاف ہوا تھا، لیکن یہ بات درست ہے کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس موقع بھی ہے سامنے لانے کا، اور اس کیس کو اس طریقے سے کلوز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ایشو کی طرف ہم جانے والے ہیں، وہ ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ذیلی ادارہ ہے، بظاہر ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ 3 ارب سے زائد مالیت کی جو جائیداد ہے اور ان سے جو رقوم حاصل ہوتی تھیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف جو بیچ میں مڈل مین تھے، سہولت کار تھے، ان کے تھرو وہ لندن بھیجی جاتی تھی اور غلط ذرائع کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اگر ایسا ہے تو کیا واقعی منی لانڈرنگ کا ایک نیا کیس حکومت کی اتحادی جماعت کے خلاف کھلنے جا رہا ہے؟ کیا اس کے باوجود بھی وہ حکومت کی اتحادی رہے گی؟ اس پہ بات کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ اور اس کا جو ذیلی ادارہ ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن، آج خبر یہ آئی کہ منی لانڈرنگ کیس میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں ایف آئی اے نے یہ بھی ڈسکلوز کیا ہے کہ تقریباً 3.5 ارب کی جو جائیدادیں تھیں مالیت کی، اس میں سے بہت سا ایسا پیسہ تھا جو انلیگل مینز کے تھرو لندن بھجوایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گورنمنٹ اور جو دوسری پارٹیز ہیں جو کہ سندھ میں رول کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی، ان کے کامنٹ لوں، پہلے ہمارے ساتھ میاں عتیق صاحب موجود ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں۔ عتیق صاحب سر یہ بتائے گا کہ ابھی تک آفیشلی کراچی سے کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح نہیں آیا اور بات بھی نہیں کی گئی اس کے اوپر، کیونکہ تھوڑا سا یہ سینسیٹیو اس لیے بھی تھا کہ یہ جو رقوم تھی یہ شہداء کے نام کے اوپر استعمال کی جاتی تھی، ان میں ان ایتھیکل مینز کے تھرو لندن ٹرانسفر اور منی لانڈرنگ، یہ سارے ایشوز بھی سامنے آئے ہیں۔ اس پہ سر کیا موقف ہے سر ایم کیو ایم کا؟ دیکھیے میں فی الحال ایم کیو ایم کے موقف کی بات تو بعد میں کروں گا، میں اپنی ذاتی حیثیت میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ضرور میں چاہوں گا کہ میں سب کے سامنے آپ کے چینل کے حوالے سے آپ کی وساطت سے میں قوم کے سامنے لے کر آؤں۔ یہ جو رپورٹ بنائی گئی ایف آئی اے کی، ایکچولی اس کا جو بیسک مقصد تھا وہ منی لانڈرنگ جیسا کہ آپ نے کہا۔ اب اس میں یہ جو بلڈنگ آف ایسٹس ہیں اور اس پر یہ کہنا کہ یہ بھتے کی مد میں پیسے لیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا اپنے اختیارات سے تجاوز کیا جا رہا ہے اس میں۔ اور جو رپورٹ ہے ابھی تک شنیدن جو میڈیا کی نظر سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں شاید ایسے کوئی حقائق مشکل ہوگا ان کو ثابت کرنا۔ میں پھر کہوں گا کہ اس سے پہلے بھی جس طرح جے آئی ٹی کی رپورٹس آتی رہی، جس طرح سے
हमारी दूसरी रिपोर्ट्स बनती रही, जब वो कोर्ट में लेकर जाई जाती हैं तो उनको फिर जो लोग रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं वो खुद ही उन पर कायम नहीं रह सकते या उनको कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। जहां तक ये बात कहना कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग होती थी नहीं होती थी, वो पैसा कहां पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, तो उसके मुहर्रकात जो हैं वो जरूर रिपोर्ट के बाद में रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, सबके सामने आएगी, तो फिर उसको देखा जाएगा। अच्छा अतीक सर, इसमें थोड़ा सा एक और पहलू भी है, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ सर, कि क्या एज अ इत्तेहादी आपके ख्याल में अगर इस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो वर्किंग रिलेशनशिप पीटीआई के साथ क्या होगा? मैं ये क्वेश्चन छोड़ती हूँ, वापस आपकी तरफ आके उस्मान साहब, सर ये जो रिपोर्ट आई है, वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स को जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल कह देती हैं कि वो उनको हिट कर रही होती हैं, बट आपके ख्याल में एमक्यूएम लंदन के हवाले से पीटीआई का हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है, तो क्या अगर इस रिपोर्ट में आगे चलकर ऐसी कुछ हकाइक सामने आते हैं जो रियलिटी बेस्ड हो, तो क्या आप रिकंसिडर करेंगे अलायंस को एमक्यूएम के साथ? देखिए पहले तो ये जो रिपोर्ट आई है एफआईए की, जिस तरह वो कह भी रहे हैं कि वो खुद समझते हैं कि इसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं इस रिपोर्ट में, और जैसे ही अदालत में अगर या जिस फोरम पे भी ये लेके जाते हैं इसको, जहाँ तक अदालतों की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, जो भी फैसला आएगा, आपने देखा हमें अदालत ने डायरेक्शन दी कि आप रिव्यू में जाएं, देखें ये जो 172 नाम डाले गए हैं उसको भी हमने रिव्यू कमेटी बनाया, तो इसी तरह इनका देखेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि कौम की दौलत लूटने में, मनी लॉन्ड्रिंग में, हाँ कोई भी हो, चाहे हुकूमती रुकन हो, हमारा इत्तेहादी हो, अपोजिशन हो, कानून सब के लिए बराबर है, सबको एहतसाब का सामना करना होगा जिस किसी ने भी अगर मिसयूज़ ऑफ पावर की है या करप्शन की है। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा कबल वक्त हम बात कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनती है जब, लेकिन जिस तरह माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का केस आगे चल रहा है, 172 नाम आपने भी खुद जिक्र किया कि जेआईटी उसके हवाले से रिव्यू कमेटी भी बनी है, लेकिन लगता ये है कि ये भी अगर उसके साथ लिंक कर जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ, तो इस पर भी स्पीडली काम होगा। अगर किसी स्टेज पर पीटीआई को लगा कि वो जो 6 या 7 सीटों की अक्सरियत है पार्लियामेंट में, उसमें एमक्यूएम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो कहीं आप किसी कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में होंगे या आप अपना स्ट्रॉन्ग? मैं नहीं समझता कि कॉम्प्रोमाइज करने की हमें किसी तरफ जाना होगा, और मियां अतीक साहब भी और माशाल्लाह ये समझदार हैं, ये खुद को भी डिस्टेंस करेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। अब ये तो केस भी काफ़ी मकसद पुराना इनका, जो ये सारा एक इकट्ठा था एमक्यूएम का सेटअप, जैसे आप बात भी कर रही हैं कि एमक्यूएम लंदन और ये उस्मान भाई से कुछ मैं सर आपको सुनवा भी रही हूँ ना, उसके बाद अतीक भाई आपकी तरफ आती हूँ मैं। अतीक साहब जो मुझसे सवाल किया था, फिर ये वाला सवाल जो है इस पे भी आप पहले मुझसे 1 मिनट ले लें। उस्मान भाई आपकी इजाजत से जी सिर्फ 1 मिनट में बात करना चाहूंगा। ये बात दूसरी तरफ जा रही है, हम जो हैं जो इत्तेहाद में हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान है, बिल्कुल, और एमक्यूएम पाकिस्तान जो 22 अगस्त 2016 के बाद जिसने जन्म लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पहले दिन से मौकफ ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो मुल्क के किसी तरह के एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, हमारा उनसे कतई कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो ये बात हो गई। और दूसरा ये है कि ये जो इत्तेहाद इमरान खान साहब ने अपने विजन के तहत किया है, ये सिर्फ उन लोगों के साथ किया है जो हर तरह से क्लियर हैं। अच्छा अतीक भाई, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं, आप चले, आपने बात शुरू की है, इसको आप कंप्लीट भी कर दें। सर ये रिपोर्ट जब आएगी तो जाहिर सी बात है वो सिलेक्टेड लोग वही तो नहीं होंगे ना जो एमक्यूएम लंदन से लिंक करते हैं, हो सकता है कुछ और लोग भी ऐसे हों जिनके जो माजी में एमक्यूएम लंदन में एक्टिव रहे हों लेकिन अब एमक्यूएम पाकिस्तान में एक्टिव हों। कंप्लीट करने दीजिए, आप मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए काइंडली। देखिए मैं आपको फिर वाज़े अल्फाज में ये कहूंगा, एमक्यूएम पाकिस्तान के जितने जिम्मेदारान हैं वो मुत्तफिका तौर पर एक ही बात करते हैं कि जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रिमिनलिटी का चार्ज साबित होगा वो हमारे साथ कतई तौर पर नहीं होगा। ना हमने उनको साथ रखना है, ना हमने उनको लीडर मानना है, और ना ही हमने उनकी बैकिंग करनी है। बिल्कुल ठीक, डिसऑन किया है, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, सर एक बात मैं कह रहा था कि ये फैसला इन्होंने नहीं करना, और बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने बिल्कुल ठीक, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि वो उसको ओन नहीं करते। वसान साहब, सर ये जो रिपोर्ट आई है इस पे यकीनन एमक्यूएम के जो लोगों के नाम आएंगे, आपको सर क्या लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस को ज्यादा मजबूत करेगा, और क्या सिंध की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ज्यादा इसकी आपको जेर असर लगती है? सर ये कौन सी केस जो अभी जो सर ये जो खिदमत खल्क फाउंडेशन के हवाले से सर जो आज रिपोर्ट जमा करवाई है एफआईए ने?
नहीं, वो देखें वही हालत है ना इसकी। हम तो चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पे सबका एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब से कोई नहीं डरता और कोई नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपको पता है कि जिस तरीके से 172 का नाम आ गया, जो कैबिनेट ने जो नाम आए उनके फौरन ही बाद दूसरे दिन मुराद अली शाह साहब का नाम आ गया, तो इन लोगों ने कहा कि वजीर आला को हटाओ। वजीर आला जो है ना, ये कहाँ की कहाँ देखे मेंबर इनके कितने हैं और हमारे कितने हैं। हमारे 99 हैं, इनके 26, 27, 28 वोट हैं। बात हुई थी कि 49 लोगों की अक्सरियत चाहिए, वो नहीं थी पीटीआई के पास। जी नहीं, तो वो तो गिराने की तो पूरी कोशिश की ना। गवर्नर तो गया ना, मुख्तलिफ जिलों में गया, उनके बंदे गए, बयान आया, ये आया। तो देखें, हम तो चाहते हैं कानून के मुताबिक जो भी होना है वो होने दो। अगर कानून ही नहीं मानता, रात दिन का वोटों का फर्क है, अगर ये इस तरीके से होगा तो फिर वफाक की भी कहाँ बचेगा। वफाक तो 3-4 वोटों पे पड़ा है। इनको है कि शायद हमें कहीं से सपोर्ट मिलेगी, कोई इनको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर नून लीग और हम मिल जाते हैं और एक और आ जाती है रहते हुए भी आप अभी तक नून लीग से नहीं मिले, नून लीग आपसे नहीं मिली है, ये तो फिर ज्यादती होनी चाहिए ना अपोजिशन के साथ। फिर पीटीआई को तो आप लोग खुद फायदा दे रहे हैं। नून लीग देखें हमारी कोताहियां कमियां नून लीग की हो सकती हैं, हमारी हो सकती हैं। हम अपोजिशन अभी इकट्ठे हैं, अपोजिशन हम इकट्ठे किरदार अदा करना चाहते हैं, हम इकट्ठे ही रहेंगे और इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे असेंबली में भी और बाहर भी दिखाएंगे। हमारी कोशिश होगी, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में सारा कुछ हो, जो भी हो पार्लियामेंट में हो, बाहर नहीं हो। अगर ये इतना भी ज्यादा सिंध के लोग को ये कमजोर समझेंगे तो इंशाल्लाह वो भी पता चलेगा। वो तो सर जो पीटीआई ने सर करने की कोशिश की थी वो तो रिवर्स हो गया, वो रिवर्स हो गया। मुझे लास्ट 2 मिनट से मुझे रुबीना साहबा का कमेंट लेने दें। रुबीना साहबा, ये जो एमक्यूएम के हवाले से इशू है, ठीक है, अतीक साहब इसको डिसोन करते हैं कि ये जितने भी लोगों के नाम आएंगे वो अब एमक्यूएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन वही था कि वो जो माजी में अगर कोई इन्वॉल्व रहे हो जो अब एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा हो, उनके ऊपर अगर बात आने लगी तो आपके ख्याल में क्या एमक्यूएम एक और इत्तेहाद ही नहीं टूट जाएगा पीटीआई से? देखिए, वो तो तब बात हो ना कि जैसे कि अतीक साहब ने खुद ही अपनी बात का इस सवाल का जवाब बड़ा वाज़ेह दे दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग पहले ही ये बात जो है ये शर्त तय कर चुके हैं कि जो कोई भी अगर क्रिमिनलिटी किसी के ऊपर भी शो होती है या कोई क्लॉज आता है तो वो उसको ऑन नहीं करेंगे। तो इसमें तो फिर मेरे ख्याल में वो बेहतर अपना जवाब जो है वो दे चुके हैं। और बाकी रही बात एहतसाब की, तो डेफिनेटली जिस का होगा, जिस तरह से होगा, हर बंदा उस चीज को फेस तो करेगा। और बाकी आपने जो सवाल किया कि ऑपोजिशन आपस में इकट्ठी नहीं हो सकी, देखें एक चीज हमेशा बड़ी वाज़ेह और साफ है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन 2 बड़ी जमातें हैं और दोनों नजरियाती जमातें हैं, दोनों का अपना अपना नजरिया, अपना अपना मंशूर है। जरूरी नहीं कि वो हर बात पर इकट्ठे हों, लेकिन जब आप ऑपोजिशन की बात करते हैं तो ऑपोजिशन में जहां पर बात इकट्ठे होने की होती है वहां पर तमाम ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठी है। और अभी तक अगर पार्लियामेंट चलती आ रही है तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो ऑपोजिशन को, पीटीआई को अंडरस्टैंड भी करती है, लेकिन ये कि ऑपोजिशन के वोट से मुस्कुराते हुए कर रही है। चलिए, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।